have onboarded LDAP application, and all the users groups uh, came into this application. Let's see. Also, yesterday I forgot to tell you that while we are doing account correlation and disable account logic, we need to also do one more thing, which is this one. We need to enable this one, this toggle bar, which says create entitlements that cannot be requested. So ఇది toggle చేసి next we should move on to this account correlation and this disable account logic. Do not forget this. Now click on that LDAP application and go to this configuration tab. Yeah, select schema. Yeah, by navigating to schema, we can see all the attributes from these are all the default attributes, and only few attributes are required for our data, like the groups. So if you observe the groups, we are having like managed, entitlement, and multi-valued. Entitlement is the important term which we need to remember. That is nothing but the permissions which the users are having. Okay, so scroll down and click on that preview button. Yeah, make sure you are able to see the common name, distinguished name, and the groups column. So in the beginning, you might not see this group column populating, like the values will not be there, it will be blank. So I'll be telling you how to get those values. And if you see the description column, we are able to see who are the employees, who are inactive employees, and who are the contractors as well. Okay, now close this and scroll down. Go to the object type group. So in the LDAP terms, it is called as group, but in SailPoint term, it is referred to as entitlements. So what all entitlements we have created? We created the employees, contractors, VPN, and access tracking. Okay. So here, make sure you are having the native object type as group of names. ఇక్కడ మనకి group of names అని ఉండాలి. ఎందుకు అంటే Saidip, did you open the Ubuntu server as well? Yeah, if you observe the groups structure or the groups folder, yes, here we will be having the object class as group of names in the third line if you observe. So for each group or for each entitlement, we are having object class as group of names. So by default, the SailPoint will give some like group of unique names. It will give like group of unique names. So we need to remove it. Yeah, minimize this. Side. Then minimize చేయి. And ఇక్కడ native object type లో we have to make sure that we are having this group of names. If we are not having it, we need to delete and we need to replace it with group of names. సేమ్ ఫార్మాట్లో ఉండాలి. ది ఓ క్యాపిటల్ ఉండాలి అండ్ ఎన్ క్యాపిటల్ ఉండాలి. అండ్ ఇక్కడ కూడా గ్రూప్ మెంబర్షిప్ అట్రిబ్యూట్ ఇట్ షుడ్ బి మెంబర్. అగైన్ వన్స్ అగైన్ ఓపెన్ దట్ సర్వర్. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నట్లయితే వీఆర్ మెన్షనింగ్ ఆల్ ది మెంబర్స్ యాజ్ విత్ ది మెంబర్ అట్రిబ్యూట్. ఇక్కడ చూడండి మెంబర్ అని ఉంది అట్రిబ్యూట్. సో ఫర్ ఆల్ దోస్ పీపుల్. సో ఇక్కడ మనకి ఏముంటుందంటే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యూనిక్ మెంబర్ అని చెప్పి ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్గా. మనం దాన్ని తీసేసి మినిమైజ్ చేయాలి. ఇక్కడ గ్రూప్ మెంబర్షిప్ అట్రిబ్యూట్లో యూనిక్ మెంబర్ అని చెప్పి ఉంటుంది. సో ఆ యూనిక్ మెంబర్ని తీసేసి ఇఫ్ వి పుట్ మెంబర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ బిలో, కిందికి మొత్తం స్క్రోల్ చేయి. యా, ఆ సేవ్ బటన్ని క్లిక్ చేసేస్తే ఇంకా మొత్తం సేవ్ అయిపోతుంది. మనకు ఆ గ్రూప్స్ కాలం క్లియర్గా కనిపిస్తుంది.
ఒకసారి go to the LDAP application. Again, go to that schema, configuration, schema, go to object type group. Yeah, object type group. ఇక్కడ ప్రివ్యూ బటన్ క్లిక్ చేయి. Yeah, here we'll be seeing 4 entitlements or 4 groups which we created: employees, contractors, VPN, and access tracking. So as our groups doesn't contain they don't contain any description, that's why the description column is empty. So in real time there will be description for better understanding what this group's purpose is. So we did not give any description, that's why it is empty. And owner is also empty. All the columns which are empty, we did not give them. So ఇలా కనిపించాలన్నమాట. Okay, now close the preview. So moving on to the next step, click on save below. So save button click చేసి now we will update our email in the identity mapping. So click that gear icon, global settings కెళ్ళు, go to global settings and select identity mappings. ఇక్కడ select the email. Yeah, email కూడా తీసుకున్నట్టున్నావు. Actually email should not be taken from HR employees. Okay, email select చేయి అండ్ ఇక్కడ రెండు డిలీట్ చేసేసి డిలీట్ బోత్ దోస్ సోర్సెస్. ఈమెయిల్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఎల్డాప్ అప్లికేషన్ నుంచి తీసుకుందాం. ఓకే, సెలెక్ట్ ద అప్లికేషన్ డౌన్, కిందికి వెళ్ళు. ఓకే, ఇక్కడ యాడ్ సోర్స్ సెలెక్ట్ చేయి. అక్కడే సోర్స్ మ్యాపింగ్లోనే. యా, సెలెక్ట్ ఎల్డాప్ అండ్ సెలెక్ట్ అన్ అట్రిబ్యూట్. ఆ డ్రాప్ డౌన్ క్లిక్ చేయి. ఇక్కడ ఈమెయిల్ అని ఉందా చూడు, ఈమెయిల్ కానీ అక్కడ మెయిల్ అని ఉంది చూడు. యా, మెయిల్. ఎస్, క్లిక్ ఆన్ యాడ్. అంతే, కింద సేవ్ చేసి. యా, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం మనం, ఎల్డాప్ అప్లికేషన్ నుంచి ఆ ఈమెయిల్స్ అన్నీ తీసుకున్నాం. ఓకే, ఒకసారి ఇది ఐడెంటిటీ రిఫ్రెష్ చేయాలి. చేసేస్తే మనకి ఈమెయిల్స్ అన్నీ పాపులేట్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం అకౌంట్ అగ్రిగేషన్ చేద్దాం. అంటే బ్రింగింగ్ ఆల్ ది యూజర్ అకౌంట్స్ ఫ్రమ్ ఎల్డాప్ టు ది సేల్ పాయింట్. సో జస్ట్ మనం అప్లికేషన్ ఒకటే క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఫార్ వీ హ్యావ్ జస్ట్ క్రియేటెడ్ అన్ ఎల్డాప్ అప్లికేషన్. So now we are bringing all the accounts from LDAP into our sale point. So to do that, go to tasks, setup లో tasks లో new task, account aggregation, అక్కడ రైట్ సైడ్. యా, అకౌంట్ అగ్రిగేషన్. దీంట్లో గివ్ ద నేమ్ యాజ్ LDAP aggregate LDAP or something. LDAP aggregate స్పేస్ ఇచ్చి ఓకే, సెలెక్ట్ ద అప్లికేషన్ డౌన్. అక్కడ ప్రీవియస్ రిజల్ట్ యాక్షన్ అని ఉంది చూడు, అది రైట్ సైడ్. దాన్ని రీనేమ్ ఓల్డ్ అని సెలెక్ట్ చేయి అండ్ స్క్రోల్ డౌన్ కిందికి వెళ్ళు. అక్కడ సెలెక్ట్ అప్లికేషన్స్ టు స్కాన్ అని ఉంది చూడు, పైన ఫస్ట్ దానిపైన. హియర్ సెలెక్ట్ ఎల్డాప్. యా, అండ్ డిటెక్ట్ డిలీటెడ్ అకౌంట్స్ అది సెలెక్ట్ చేయి. ఏమైనా అకౌంట్స్ డిలీట్ అయితే అప్డేట్ చేస్తుంది. అండ్ డిసేబుల్ ఆప్టిమైజేషన్ ఆఫ్ అన్చేంజ్డ్ అకౌంట్స్. మొత్తం అన్ని అకౌంట్స్ రన్ అవుతాయి ఎవ్రీ టైమ్ వి రీఫ్రెష్. అండ్ ఇంకోటి ఉంటుంది ఏదో, ప్రమోట్ మేనేజ్డ్ అట్రిబ్యూట్స్ అని చూడు, ప్రమోట్ మేనేజ్డ్ అట్రిబ్యూట్స్ అది. యా, సో అన్ని అట్రిబ్యూట్స్ తీసుకుంటుంది. అంతే, క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. ఆ ప్రమోట్ మేనేజ్డ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ పుష్ ఆల్ ద గ్రూప్స్ టు ఎంటైటిల్మెంట్ క్యాటలాగ్ అని ఉంటుంది పైన. అప్లికేషన్స్, దీంట్లో అది కాదు, అప్లికేషన్స్ డ్రాప్ డౌన్.
దాని పక్కన. ఆ! సో, ఈ ఎంటైటిల్‌మెంట్ క్యాటలాగ్‌లో మనకి అన్ని ఎంటైటిల్‌మెంట్స్ పుష్ చేస్తుంది ఆ ఆప్షన్. యాహ్! ఇక్కడ చూడండి. ఓకే. సో, 4 గ్రూప్స్ వచ్చాయి ఆర్ 4 ఎంటైటిల్‌మెంట్స్ వి కెన్ సీ హియర్. యాక్సెస్ ట్రాకింగ్, కాంట్రాక్టర్స్, ఎంప్లాయీస్ అండ్ వీపీఎన్. సో, ప్రమోట్ మేనేజ్డ్ అనేది మనం చెక్ బాక్స్ చేస్తే మనకి ఇవొస్తాయి. ఓకే. గో బ్యాక్. ఓకే. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఏం చేసినాం? అకౌంట్ అగ్రిగేషన్ చేసినాం. అంటే ఆల్ ది యూజర్స్ వచ్చిండ్రనమాట. అందరు ఎంప్లాయీస్, కాంట్రాక్టర్స్ అందరొచ్చిండ్రు. ఇప్పుడేం చేస్తామంటే గ్రూప్స్‌ని తీసుకురావాలి మనం. ఆ గ్రూప్స్‌లో ఉన్న పీపుల్. మనం గ్రూప్స్‌లో కొంతమందిని పెట్టుకున్నాంగా. ఎంప్లాయీస్‌లో కొంతమందిని, కాంట్రాక్టర్స్‌లో కొంతమందిని, వీపీఎన్‌లో కొంతమందిని వాళ్ళందరిని తీసుకురావాలి. సో, టు బ్రింగ్ ఆల్ దోస్ పీపుల్ ఇంటూ ది సేల్ పాయింట్ వి నీడ్ టు క్రియేట్ అనదర్ న్యూ టాస్క్. సో, సెటప్‌లో న్యూ టాస్క్ సెలెక్ట్ చేసి ఈసారి దీంట్లో అకౌంట్ గ్రూప్ అగ్రిగేషన్ అని ఉంది చూడు. అది సెలెక్ట్ చెయి. యాహ్! ఇక్కడ గివ్ సమ్ నేమ్ లైక్ అగ్రిగేట్ ఎల్డాప్ గ్రూప్స్ అని చెప్పేసి. అగ్రిగేట్ ఎల్డాప్ గ్రూప్స్. క్యాపిటల్ ఇవ్వు. యాహ్! గ్రూప్స్. ఆ! యాహ్! గ్రూప్స్. ఓకే. పర్లేదు. ప్రీవియస్ రిజల్ట్ యాక్షన్ ఆల్వేస్ రీనేమ్ ఓల్డ్ అండ్ అప్లికేషన్ టు స్కాన్ ఇది ఎల్డాప్ సెలెక్ట్ చేయి. నెక్స్ట్ డిటెక్ట్ డిలీటెడ్ అకౌంట్ గ్రూప్స్ అని ఉంది చూడు. అది టిక్ చేయి. అండ్ సెలెక్ట్ లోకల్ అని ఉంది చూడు. దాని కిందనే అది యూఎస్ సెలెక్ట్ చేయి. అంతే. సేవ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. యాహ్! ఇప్పుడు టాస్క్ రిజల్ట్‌లోకెళ్ళు. మన టాస్క్ రిజల్ట్‌లో ఇక్కడ వి కెన్ సీ ద ఫస్ట్ టాస్క్ చూడు. అగ్రిగేట్ ఎల్డాప్ గ్రూప్స్. దీంట్లో చూపెడుతుంది. సీ గ్రూప్స్ స్కాన్డ్ 4 గ్రూప్స్ అప్డేటెడ్ 4. ఓకే. ఇది సక్సెస్ అయింది. నెక్స్ట్ బ్యాకెళ్ళు. బ్యాకెళ్ళి దాని కింద టాస్క్ రిజల్ట్ ఉంది చూడు. అగైన్ సెలెక్ట్ టాస్క్ రిజల్ట్. కింద ఎల్డాప్ అగ్రిగేషన్ అని చూడు. యాహ్! దట్ వన్. దీంట్లో కూడా అకౌంట్స్ స్కాన్డ్ 10, ఐడెంటిటీస్ క్రియేటెడ్ 10. నెక్స్ట్ మేనేజ్డ్ ఎంటైటిల్మెంట్స్ 4 టోటల్ 14. ఓకే. ఇప్పుడు ఒక్కసారి గో బ్యాక్ అండ్ రిఫ్రెష్ ఆల్ ద ఐడెంటిటీస్. రిఫ్రెష్ ఐడెంటిటీస్ అని ఉంటుంది. రైట్ క్లిక్ అండ్ రన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. సేవ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఏదో ఉంటుంది. Yeah. అదే. రిఫ్రెష్ ఐడెంటిటీ క్యూ ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే. ఇప్పుడు ఐడెంటిటీ వేర్ హౌస్కి వెళ్ళు. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్. ఇదిగో. సో ఎవరిదైనా ఒకరిది identity, click on any of the identities. See, in this way all the attributes needs to be filled. ఇట్లా ఫిల్ అవ్వాలి బ్రో సాయిది మొత్తం. సో దీంట్లో చూడండి, when I click on this application accounts, see, like this we should get. This is for HR, he is a contractor. HR contractors application ఇదేమో LDAP. See, these are all the attributes. Okay. ఇది this is for LDAP. CN, common name, description, distinguished name, employee type, groups. So ఇది. So in this way should look. Okay. Again, let's check for another person. Ether.bansal. See, application accounts. Okay. ఈమెది లేనట్టుంది. ఎల్డాప్ అకౌంట్ లేనట్టుంది. అందుకే చూపట్లేదు. సో ఓన్లీ మనం 10 యూజర్స్ని క్రియేట్ చేసినాం కదా. సో మేబీ ఈమెది లేకపోవచ్చు. నకుల్.సహదేవ్ ఇది చూద్దాం. యా, అప్లికేషన్ అకౌంట్స్. సి, దిస్ ఈస్ ద ఎల్డాప్ అకౌంట్.
సో ఇట్లా చూపెట్టాలి. This is the object class. And if we click on this entitlements tab, okay, yeah, here it should show to which group he belongs to. He belongs to the employees entitlement. LDAP application నాకు ఇట్లా చూపెట్టాలి. Okay, and we can also go to the entitlement catalog here. Click on this. You will find all the entitlements which we created. ఒకవేళ మీరు if you click on this entitlement VPN, so here I can see all the basic details, and if you go to the members, we can see how many people are having VPN access. So itla multiple tabs ఉంటాయి, object properties, classification. So ఇలా these are the standard properties, some basic one. ఇక్కడ మనకి members కనిపిస్తుంది. So entitlement catalog will be in that way. So global settings, ఇది identity mappings. So like this, you need to fill all these details. Identity mappings మొత్తం ఇలా ఉండాలి. And let's see the tasks. See here, aggregate LDAP groups. Aggregate LDAP groups లో yeah, LDAP delete. So ఇదే నేను సెలెక్ట్ చేసింది కూడా ఇంతే. Okay, yeah, in this way we can create entitlements for multiple users. సో ఇట్లా మన LDAP అకౌంట్స్ ఎవరెవరికైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి చూపెడుతుంది. So let's see. So Amit Saxena is a manager, that's why this field is empty. Let's see his entitlements. ఇదిగోండి ఇలా మల్టిపుల్ ఎంటైటిల్మెంట్స్ ఉంటే ఇలా చూపెడుతుంది. VPN ఎంప్లాయీస్ ఇలా. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ అకౌంట్స్లో ఇలా 2 అకౌంట్స్ చూపెట్టాలి. LDAP అకౌంట్, హియర్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ద పర్మిషన్స్. సో LDAP అకౌంట్ అసలు పర్మిషన్స్ చూపెడుతుంది. పర్మిషన్స్ చూడడానికి LDAP అకౌంట్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో ఇట్లా రావాలి పర్ఫెక్ట్గా. స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తే మనకి ఇలాంటి ఎర్రర్స్ లేకుండా ఇలా వస్తుంది. సో ఇది చూద్దాం. beam.chari. సో ఈజ్ ఎ కాంట్రాక్టర్. ఎంటైటిల్మెంట్స్లో ఓన్లీ 1 ఎంటైటిల్మెంట్ he belongs to. Contractors group, applications account, 2 applications. Okay, so in this session we'll be discussing about pass-through authentication, which is a small topic in LDAP. Yeah, open the SailPoint homepage. Yeah, so in the yesterday session we have completed onboarding LDAP application. So we have seen different entitlements populating in the entitlement catalog and all. Yeah, entitlement catalog లో వచ్చినాయండి ఎంటైటిల్మెంట్స్ అవన్నీ. ఓకే, okay, fine. So now what we are going to do in this session is పాస్ త్రూ అథెంటికేషన్ అని చెప్పి ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, see for logging into SailPoint, we are using SP Learner, right? సో SP Learner అనే పెట్టారా లేకపోతే ఏం యూజ్ చేస్తారో మీరు? Yeah, while we are creating the rule, we will set up a password. It might be anything like SP Learner or whatever you might want to. So to log in into LDAP, or LDAP asks us for some password. మనం ఏదైనా చేంజెస్, ఏదైనా LDAP సెర్చ్ కమాండ్ యూజ్ చేసినప్పుడు
LDAP add command యూజ్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ ఆస్క్ us ఫర్ ఎ పాస్వర్డ్. సో ఐ బిలీవ్ యూ పీపుల్ మైట్ యూజ్ అ డిఫరెంట్ పాస్వర్డ్ ఫర్ దాట్ కదా అండి? ఎస్పీ లెర్నర్ యూజ్ చేయలేదు కదా? మేబీ ఓకే. maybe we might use a different password for that LDAP as well. So in such cases, what we will be doing is we will use a special option which is on the tool, and in that tool, what we will be telling SailPoint is uh, go to LDAP, search for the user. If the user is present in that LDAP server, you may log in. See, for example, ఒకసారి ఐడెంటిటీస్ చూపెట్టండి. Yeah. So each identity will be having two accounts. ఏదైనా ఒక అకౌంట్ ఏదైనా ఒక ఐడెంటిటీ పైన క్లిక్ చేసి go to application accounts. Yeah, here if we see there are two applications available for so this identity is having two accounts. One is contractors and second one is the LDAP. So users might use a different password for different accounts. ఓకే. సో, ఆ 2 పాస్వర్డ్స్‌ని గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా కష్టమైపోతుంది సమ్‌టైమ్స్. సో, వాట్ విల్ బి టెల్లింగ్ సెయిల్ పాయింట్ ఈస్ థట్ యూ మే కాంటాక్ట్ LDAP అండ్ ఇఫ్ ది LDAP అప్రూవ్స్ దెన్ యూ మే లాగిన్ ది యూజర్. సో, రాదర్ దెన్ రిమెంబరింగ్ 2 పాస్వర్డ్స్ మనం సెయిల్ పాయింట్‌కి ఏం చెప్తామంటే, నువ్వు LDAP‌కి కాంటాక్ట్ అవ్వు. ఒకవేళ LDAP‌లో నేను ఉంటే దెన్ యూ మే గివ్ మీ ది పర్మిషన్ టు లాగిన్. See, actually, what is happening here is we are having multiple passwords అండి. ఓకే. మన దగ్గర మల్టిపుల్ పాస్వర్డ్స్ ఉన్నాయి. లైక్ ది సెయిల్ పాయింట్ అకౌంట్ లాగిన్ అవ్వడానికి ఒక పాస్వర్డ్ ఉంది. అండ్ LDAPలో ఒక పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి. అవును. కరెక్టే. అదే. అయితే మనం 2 పాస్వర్డ్స్ యూజ్ చేసినాం. సో, ఈ 2 పాస్వర్డ్స్ మీరు ఎట్లయితే మర్చిపోయారో అట్లే బయట ఎంప్లాయీస్ కానీ, కాంట్రాక్టర్స్ కానీ మర్చిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. సో, మనం సెయిల్ పాయింట్‌కి ఏం చెప్తామంటే ఆహ్, యూ జస్ట్ కాంటాక్ట్ ది LDAP. అంటే మనం లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు మనం LDAP పాస్వర్డ్ యూజ్ చేయొచ్చనమాట. ఒకటే పాస్వర్డ్. సో, యూ నీడ్ టు జస్ట్ రిమెంబర్ ఓన్లీ వన్ పాస్వర్డ్. అదే LDAP. సో, LDAP ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. దాని నుంచే మొత్తం ఎంటైటిల్‌మెంట్స్, యాక్సెస్ అంతా దాని నుంచే వస్తుంది. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ది యాక్టివ్ డైరెక్టరీ. అది మన సిస్టమ్స్‌లో ఉంటాయి. బట్ LDAP ఈస్ ద సర్వర్. అక్కడి నుంచి మొత్తం ఎంటైటిల్‌మెంట్స్ అంటే పర్మిషన్స్ మనం ఎక్కడెక్కడైతే పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో వస్తాయి. ఓకే అన్న. సో, మనం సెయిల్ పాయింట్ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసే బదులు LDAP పాస్వర్డ్ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో, ఆ సెట్టింగ్ అనేది మనం సెయిల్ పాయింట్ టూల్‌లో చేస్తాం. ఓకే. సో, ఇప్పుడు LDAP పాస్వర్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాస్వర్డే ఉందనుకోండి. సో, ఆ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసి మనం సెయిల్ పాయింట్‌లో లాగిన్ అవ్వచ్చు. సో, ఎలాగో సెయిల్ పాయింట్ డేటా తీసుకునేది LDAP నుంచే కాబట్టి LDAP పాస్వర్డ్ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో, ఓన్లీ LDAP పాస్వర్డ్ ఒక్కటి మనకి లాగిన్ అవ్వడానికి సరిపోతుందనమాట. సో, దాన్నే పాస్ త్రూ అథెంటికేషన్ అంటాం. అంటే మనం సెయిల్ పాయింట్‌కి ఏం చెప్తున్నామంటే యూ జస్ట్ చెక్ ది LDAP. నువ్వు LDAP‌ని కాంటాక్ట్ అవ్వు. అది పర్మిషన్ ఇస్తే నన్ను లాగిన్ చెయ్యి. నన్ను లాగిన్ చేయడానికి ఎలౌ చేయమని చెప్తాం. సో, బేసికల్లీ ఇట్స్ లైక్ సింగిల్ సైన్ ఆన్ అనమాట. సింగిల్ సైన్ ఆన్ ఏం చేస్తుంది, వన్స్ మనం లాగిన్ అయితే చాలు. మిగతా అన్ని యాప్స్‌కి మనం లాగిన్ అయిపోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఆఫీస్ ల్యాప్‌టాప్ తీసుకున్నా గానీ, మన ఫోన్స్‌లో తీసుకున్నా గానీ జస్ట్ మనం గూగుల్ అకౌంట్‌లో ఒక్కసారి లాగిన్ అయ్యి ఉంటే ఏ యాప్ అయినా ఈజీగా లాగిన్ అయిపోవచ్చు. సో, పాస్వర్డ్ ఫ్యాటిగ్ అంటే మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ యూజర్స్ కూడా ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట. మల్టిపుల్ ఇది ఫర్గెటింగ్ పాస్వర్డ్స్ విల్ నాట్ బి ఎ ప్రాబ్లమ్. సో, యూజర్స్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో, సెయిల్ పాయింట్‌లో కూడా ఆ ఫీచర్ ఉందన్నమాట. అది పాస్ త్రూ అథెంటికేషన్ అని చెప్పి.
సో, ఇప్పుడు మనం అది ఎక్కడికెళ్ళాలో నేను చెప్తాను. ఆహ్, శ్రీకృతి గారు కొంచెం సేల్ పాయింట్‌లోకెళ్ళండి. ఓకే. ఇక్కడ యాహ్! ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్‌లోకెళ్ళాలి మనం. గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్‌లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ లాగిన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది చూసారా? యాహ్! లాగిన్ కాన్ఫిగరేషన్. సో, ఇక్కడే జరుగుతుందనమాట అసలైంది మొత్తం. మనము సెయిల్ పాయింట్‌లోకి లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు అది దీంట్లోనే చూస్తుంది. కరెక్ట్‌గా ఉందా పాస్వర్డ్ అది ఇది అని చెప్పేసి. ఓకే. సో, వి కెన్ సే దట్ దిస్ ఈస్ వేర్ సెయిల్ పాయింట్ లాగిన్ బిహేవియర్ ఈస్ కంట్రోల్డ్. సో, ఇక్కడ పాస్ త్రూ అప్లికేషన్‌లో ఆ డ్రాప్ డౌన్ క్లిక్ చేస్తే మనకి ఎల్డాప్ అప్లికేషన్ కనిపిస్తుంది. ఓకే. సో, అది సెలెక్ట్ చేయాలి అంతే. ఇంకేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మిగతావన్నీ వాట్ ఈస్ దట్ రిఫ్రెష్ పాస్ త్రూ అకౌంట్ ఆఫ్టర్ సక్సెస్‌ఫుల్ లాగిన్. సో, లాగిన్ అయిన తర్వాత అది ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేస్తుందనమాట. సో, అదేం అవసరం లేదు. ఆహ్, యాస్ ఆఫ్ నౌ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ ది ఎల్డాప్ అప్లికేషన్ ఈస్ ఎనఫ్. క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అండి. సో, మనకెందుకు ఎల్డాప్ ఒక్కటే కనిపిస్తుంది ఆ డ్రాప్ డౌన్‌లో అంటే పాస్ త్రూ అథెంటికేషన్ ఓన్లీ వర్క్స్ విత్ ఎల్డాప్. సుడో సిస్టమ్‌సిటిఎల్ స్టేటస్ స్లాప్‌డి అని ఈ కమాండ్ రన్ చేస్తే మనకి ఎల్డాప్ సర్వర్ యాక్టివ్‌లో ఉందా, రన్నింగ్‌లో ఉందా ఇక్కడ తెలిసిపోతుందనమాట. ఓకే. అండ్ ఒకసారి ఎల్ఎస్ కమాండ్ రన్ చేస్తే ఐ విల్ బి గెటింగ్ ఆల్ ది ఫైల్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ది ఎల్డాప్. అండ్ ఈ కమాండ్ దిస్ వన్ దిస్ వన్ విల్ షో హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ దేర్ ఇన్ మై ఎల్డాప్. ఎంతమంది ఉన్నారని చెప్పి ఈ ఎల్డాప్ సెర్చ్ కమాండ్ యూజ్ చేసి మనం సెర్చ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ మనం డిస్టింగ్విష్డ్ నేమ్ అని ఉంది చూసారా? ఇట్ ఈస్ ద కంప్లీట్ అడ్రస్ ఫర్ అండ్ ఫర్ ది యూజర్. సో హియర్ we are using the UID. ఓకే. సో మెయిన్లీ మనం ఈ UID యూజ్ చేస్తున్నాం ఈ డిస్టింగ్విష్డ్ నేమ్‌లో. సో మనం ఇప్పుడు ఎల్డాప్ అప్లికేషన్‌లో కూడా దీన్నే పెట్టుకుందాం. సో this is the main thing which we use in the LDAP application. So in that way we will do the setting. ఓకే. సో మనకి డిస్టింగ్విష్డ్ నేమ్‌లో ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఫస్ట్ యూఐడీ ఉంటే యూఐడీ సిఎన్ ఉంటుంది. కానీ మనం మన డేటాని ఈ విధంగా సెట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వి హావ్ టు యూజ్ దిస్ యూజర్ ఐడి. ఓకే. సో నౌ ద సేల్ పాయింట్ హోమ్, ఇఫ్ యూ గో టు ది application definition, select the LDAP application and ఇక్కడ select the configuration and ఇక్కడ authentication search attributes లో ఓన్లీ పుట్ యుఐడి యూజర్ ఐడి అంతే. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ 3 ఉండేవి అంతకుముందు, కామన్ నేమ్, సర్ నేమ్, యుఐడి అని చెప్పేసి. ఓన్లీ యూజ్ యుఐడి, దట్స్ ఆల్. ఇదొక్కటి పెట్టేసి అప్లికేషన్ సేవ్ చేసి దెన్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ లాగిన్ విత్ యువర్ ఎల్డాప్ పాస్వర్డ్. ఇదిగోండి లాగౌట్. నేను ఒక యూజర్ని తీసుకున్నాను, beam.chari అని చెప్పేసి, beam.chari, and for the password I'm giving the LDAP password. So after doing the setting, I'll be easily logged in using the LDAP password. So simple, only two places లో మనం చేంజెస్ చేయాలి. One in the global settings, login configuration, and the other is in the LDAP application. That's all. That is that. Yeah. LDAP application లో కూడా మనము చేసేయచ్చు. ఇక్కడ put the UID. That's because our data, our distinguished name consists of UID first. ఓకేనా?
ఒకవేళ మనం ఒకవేళ మనం పాస్వర్డ్ ఎల్డాప్ పాస్వర్డ్ యూజ్ చేసి లాగిన్ అవ్వలేకపోతే దెన్ ఇట్ కుడ్ బి ఇష్యూ విత్ ద యూజర్స్ పాస్వర్డ్ సెట్టింగ్. మన ఎల్డాప్లో పాస్వర్డ్ కరెక్ట్గా సెట్ అయ్యలేదు. సో దానికి మనం ఒక కమాండ్ రన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సెట్ పాస్వర్డ్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ. సెకండ్, యా, దిస్ వన్. దిస్ ఈస్ ద పాస్వర్డ్. దిస్ ఈస్ ద కమాండ్ టు సెట్ ది పాస్వర్డ్. ఓకే, ఎల్డాప్ పాస్వర్డ్ అంటే హియర్ వీఆర్ యాజ్ అన్ అడ్మిన్ వీఆర్ సెట్టింగ్ ది పాస్వర్డ్. ఇది మన అడ్మిన్ పాస్వర్డ్, -wm admin password, and this is we are setting the password to this user ID. ఓకే, ఇలా చేసేస్తే మనము ఇంకా పాస్వర్డ్ సెట్ అయిపోతుంది ఆ యూజర్కి. మనకి ఎవరికి కావాలంటే వాళ్ళకి ఇలా సెట్ చేసుకోవచ్చు. డిస్టింగ్విష్డ్ నేమ్లో మనం యూఐడి మాత్రమే ఫస్ట్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి యూఐడి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అంతే, ఇది ఫుల్ అడ్రస్ కదా, ఆ యూజర్కి ఇది ఫుల్ అడ్రస్. సో దీంట్లో మనకి యూజర్ ఐడి కనిపిస్తుంది. అంటే మనం డేటాని ఈ విధంగా స్టోర్ చేసుకున్నాం చేసేటప్పుడే, కాబట్టి యూఐడినే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇన్ దిస్ వే వీ కెన్ ఎనేబుల్ ద పాస్ త్రూ authentication.